सो मसीह विच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब नूं मेरे वल्लों प्यार भरी जय मसीह दी। सो परमेश्वर का धन्नवाद जिस परमेश्वर ने साडियां जिंदगियां विच सुंदर समा दिता कि असीं परमेश्वर के वचन दे विचों कुछ खास अद्भुत और अनोखियां और भेत भरियां गल्लां दे उत्ते गौर कर सकीए। सो साडे लई बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के वचन नूं सुनना और सुनिया होया वचनां नूं अपनी जिंदगी विच लागू करना। सो प्यारे दोस्तों, अज मैं एक परमेश्वर के वचन दे विचों एक खास विषय उत्ते तुहाडे नाल गलबात करनी चाहुंदा हाँ। सो बड़े ध्यान दे नाल परमेश्वर के वचन दे उत्ते गौर करिए। ये परमेश्वर का वचन जिहड़ा तुहाडी और मेरी जिंदगी विच अद्भुत रीति दे नाल काम करने की सामर्थ रखदा है। सो प्यारे दोस्तों, अज मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा हाँ कुछ साडी लाइफ नाल और साडी फैमिली नाल और साडे कारोबार दे नाल ऐसियां चीज़ां जुड़ियां जिन्हां नूं असीं डेली बेस ते जो साडे लई करनियां बहुत ही जरूरी है। जिस तरह साडे शरीर की तंदुरुस्ती दे लई, ताकत दे लई हर रोज़ नित डेली बेस ते भोजन का खाना साडे लई बहुत ही जरूरी है। पानी का पीना नित साडे लई जरूरी है। अपने शरीर की सफाई करना, घर की सफाई करना, साडे दिल का नित दे बेस ते डेली दे बेस ते धड़कना बहुत ही जरूरी है। और जिहड़ियां गल्लां रेगूलर है जां डेली बेस ते साडे लई करनियां बहुत ही जरूरी है, जे असीं उन्हां गल्लां नूं करन विच लापरवाही करांगे, आलस करांगे तो साडे लई बहुत ही समस्या का कारण बन सकदियां हन। इसलिए प्यारे दोस्तों, जेकर भोजन नित खाना साडे लई जरूरी है, होर भी बहुत सारियां चीज़ां जो डेली साडे लई करनियां बहुत जरूरी है, तो इहदे नालों हज़ारां गुणा वध के परमेश्वर के वचन दे विचों कुछ हुक्म है जिहड़े डेली बेस ते नित साडे लई पूरे करने बहुत जरूरी है। बहुत वार असी सरीरक और संसारिक गल्लां नूं जो डेली बेस ते है उन्हां नूं असी लगातार करते हैं, उन्हां दी महत्ता समझते हैं, उन्हां दी वैल्यू समझते हैं। पर जो असी परमेश्वर के वचन की गल करते हैं या परमेश्वर की महिमा की गल करते हैं, वो साडा विचार इस तरह बन जाता कि ये गल्लां किते कताई हो जान तो वधिया गल है। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जेकर परमेश्वर का वचन कुछ हुक्मां नूं हर रोज़ नित करन दे लई सानूं कहंदा तो उहदे पिछे परमेश्वर दीयां बहुत वड्डियां योजनावां और उन्हां योजनावां नूं असीं तद ही अपने जीवन दे विच पूरा हुंदा होया वेख सकदे हां जेकर उन्हां वचनां नूं, उन्हां हुक्मां नूं असीं हर रोज़ डेली बेस ते अपनी जिंदगी दे विच पूरा करांगे। सो जद असीं परमेश्वर के वचन दे उत्ते गौर करते हैं तो असीं पढ़ते हैं पहला थसलुनीकिया ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 वचन ਨੂੰ देखते हाँ उस जगह ਤੇ लिखा नित प्रार्थना करो। सो पहली साडे लई डेली बेस ते जो परमेश्वर के वचन का हुक्म है वो है कि नित प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना करना साडे लई बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब असीं यीशु मसीह के लाइफ नूं असीं फॉलो करते हैं तो यीशु मसीह ने भी बार बार कहा जागो अते प्रार्थना करो। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रार्थना एक परमेश्वर के वचन च ऐसी आज्ञा जिहड़ी हफ्ते बाद, महीने बाद या साल दे विच 1-2 बार नहीं है, बल्कि प्रार्थना एक ऐसा परमेश्वर का हुक्म है जिहड़ा असीं नित पूरा करना, नित असीं प्रार्थना करनी है। जब असीं उदाहरण के तौर पर करनेलियस के जीवन के बारे देखते हाँ तो लिखिया वो पूरे टब्बर सने परमेश्वर का डर रखदा, लोकां नूं बहुत दान दिंदा और नित परमेश्वर अगे प्रार्थना करदा। जो असीं दानियल की लाइफ के उत्ते गौर करते हैं, दानियल नित एक दिन विच 3 बारी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थना की बहुत वड्डी महत्ता है साडे जीवन दे विच। एक प्रचारक का कहना कि जिहड़ा भी मसीह विश्वासी प्रार्थना के बिना प्रभु विच चल रहा उन्होंने साह की बीमारी वाली समस्या है। इट मीनज साडे साहां तो भी जरूरी है प्रार्थना। और जो असीं पवित्र बाइबल नूं पढ़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा बड़े अद्भुत काम होंदे आ, समस्या के पहाड़ हिल जाते हैं, असंभव काम संभव हो जाते हैं। इसलिए बिना लापरवाही कीते, बिना इस वचन के प्रति आलसी हुंदे होए असीं डेली बेस ते प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना दे नाल जिन्नियां भी जुड़ियां ब्लैसिंग, मिरेकल वो तुहाडी ते मेरी लाइफ का हिस्सा होणगे। इसलिए संत पौलुस ने कहा नित प्रार्थना करो। दूसरा जब असीं लूका दी अंजील 24 अध्याय और 53 वचन नूं पढ़ते हाँ,
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 53 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਸੂਲ ਉਹ ਚੇਲੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਦਭੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਮਰੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ 9 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 9 ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ 9 ਕੋੜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਮਿਰੇਕਲ, ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 84 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਸਡੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 164 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 7 ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਭੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 20 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰੋ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਅਣਹੋਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 11 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਔਰ ਡਿਨਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੋਂ ਟੌਪ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਔਰ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 71 ਉਹਦਾ 71 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 14 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਾਫੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 68 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਤ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਨਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਤ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਤ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਨੇਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀਅਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 120 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 120 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਨੀਅਲ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
अपने ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬਹਾਨੇ ਫालतू ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਸੰਸਾਰਕ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 39 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 10 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 39 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੋਟੀਫਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਿਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਤ ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਤ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਉਹ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ, ਨਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਤ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਔਰ ਸਰਾਪ ਬਰਕਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस।